એક પદમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, એક પદમાં પરમાત્માનું સામર્થ્ય બતાવ્યું અને એક પદમાં ભગવાનનો સ્વભાવ બતાવ્યો. આ સંસારમાં જેનું રૂપ સારું હોય, જેનું કામ કરવાની ક્ષમતા સારી હોય, એને પગે લાગવું જરૂરી નથી. પગે તો એને લગાય જેનો સ્વભાવ સારો હોય. ભેંસ ગમે તેટલું દૂધ આપે, કોઈ દી પગે લાગે આપણે? ગાય દૂધ ન આપતી હોય તો પગે લાગીએ છીએ. કેમ? એનો સ્વભાવ છે એનામાં. આ સંસારમાં સ્વરૂપને, તમારા કામ કરવાની ક્ષમતાને કોઈ વંદન નથી કરતું, તમારા સ્વભાવને વંદન કરે છે. તમારી પાસે લાખો રૂપિયા હોય પણ તમારું વર્તન સારું ન હોય, તમને કોઈ બોલાવે નહીં, પણ તમારી પાસે કાંઈ ન હોય છતાં તમારો સ્વભાવ સારો હોય તો 5 લોકો તમને બોલાવીને પૂછે કે આનું શું કરાય. स्वभाव ने प्रणाम छा संसार में. भगवान हम आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं, केवल आपके स्वरूप को ही नहीं, हम आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं. और भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय. जो आधि व्याधि और उपाधि से हमें मुक्त करे, ऐसा स्वभाव भगवान का है. आधि व्याधि और उपाधि. कई लोग पूछते हैं मुझे कि महाराज जी अब बोल रहे हैं आधि व्याधि और उपाधि, तो किसको आधि बोलते हैं, किसको व्याधि बोलते हैं, किसको उपाधि बोलते हैं? तो सुनिए, जो चीज हमारे पास नहीं है, इस बात का दुख वो आधि है. हमारे पास पुरानी कार है और उन दिनों में हमारे पड़ोसी के पास नई कार आ जाए और जो अंदर हमें दुख लगता है वो आधी होती है. कि अरे मेरे पास पुरानी कार और मेरे पड़ोसी के पास इतनी नई कार. ये जो दुख हो रहा है ना, उसको आधि बोलते हैं. शरीर में हुए रोग को व्याधि बोलते हैं. और आपको मालूम है उपाधि किसको बोलते हैं? जो चीज हमारे पास हो उसका दुख लगे, उसको हम उपाधि बोलते हैं. पुत्र नहीं हो तब जो दुख लग रहा है उसको आधि बोलते हैं. लेकिन बेटा होने के बाद वो बेटा अपनी मनमानी कर रहा हो, हमारी बात सुनता नहीं हो, हमारी कुछ भी बात अपने जीवन में ले नहीं रहा हो, तो ऐसे बेटे को लेकर भी जो हमें दुख हो रहा है, उस बात को हम उपाधि बोलते हैं. पुत्र नहीं होने का दुख आधि है, होने के बाद भी हमारे साथ उसकी अच्छी नहीं बनती, उस बात को हम उपाधि बोलते हैं. तो इन 3 तापों में से जो मुक्त करने वाले भगवान है, ऐसे भगवान कृष्ण को हम अकेले ही नहीं, हम सब लोग श्री कृष्णाय वयम नुमः, केवल वक्ता ही नहीं, श्रोता और सब भगवान को हम प्रणाम करते हैं. जिस भगवान ने इस विश्व का सर्जन किया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसलिए तो हम भगवान को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं. क्या? गॉड. गुड नहीं हो, गॉड. गॉड का स्पेलिंग क्या होता है? GOD. जो गॉड को नहीं समझता उसको वही स्पेलिंग को पीछे से बोलो.
जो भगवान को नहीं समझ पाता, लेकिन भगवान को गॉड ही क्यों बोलते हैं? GOD, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? इस विश्व का पालन करते हैं, इस विश्व की रचना करते हैं, इसी विश्व को वक्त के अनुसार नाश भी करते हैं। स्पार्किंग थे यहाँ। तो भगवान को गॉड बोलने का मतलब यह है, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ये तीन कार्य जिसके हैं उसी को हम गॉड बोलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम भगवान कृष्ण को करते हैं, दूसरे प्रणाम हम भगवान सुखदेव को करते हैं कि जिसने हमें ये भागवत की कथा बताई। पहलो प्रणाम भगवान कृष्ण ने, बीजू प्रणाम भगवान सुखदेव ने कि जेणे भागवतनी कथानो रस આપણને શીખડાવ્યો, ભાગવતની કથાનો રસ આપણને પીવડાવ્યો છે, એવા પ્રભુને પ્રણામ છે। આ કથા નૈમિષારણ્યમાં 88,000 શુનકાદિક ઋષિ મુનિઓ સાથે સુત નામના મહાપ્રાણી જ્યારે બેઠા હતા અને એ લોકો ભગવાનની કથાઓ સાંભળવા માટે બેઠા હતા, ત્યારે શૌનકોએ પ્રશ્ન કર્યો હતો, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારના નાશ કરવા માટે હે કરોડો સમાન સૂર્ય, અમે તમને વંદન કરીએ છીએ। આકાશમાં એક સૂર્ય ઉગે તો આખા વિશ્વમાં ક્યાંય અંધકાર નથી રહેતો, તો તમે તો કરોડ સૂર્ય જેવા છો, પછી કેમ માણસના જીવનમાં અંધકાર રહી શકે? ગુરુ એને જ કહેવાય કે જે અંધકારને મિટાવે। ગુરુ શબ્દની વ્યાખ્યા જે છે, જે જીવનમાં અંધકારનો નાશ કરી દે। ગુ એટલે અંધકાર, રૂ અને એનો નાશ કરનારા। આપણા જીવનમાં જેને અંધકારનો નાશ કરવાનું જેનું કામ છે એને ગુરુ કહેવાય। જ્ઞાનની જ્યોત જે આપણા જીવનમાં જગાડે છે એને ગુરુ કહેવાય। ઘણી જગ્યાએ બતાવ્યું છે, ગકાર છે સિદ્ધિનો દાતા છે। ગુકાર પ્રથમો વર્ણો માયાદી ગુણભાસ્કર, રુકારો દ્વિતીયો બ્રહ્મ માયા ભ્રાંતિ વિમોચક। ગકાર સિદ્ધિનો દાતા છે અને રકાર એ પાપને દૂર કરનારો છે। ઉકાર એ શિવનો વાચક છે। આમ સૌથી પેલું કહ્યું સિદ્ધિને આપે, પાપને દૂર કરે અને શિવ સ્વરૂપ હોય એને ગુરુ કહેવાય। જે જીવનમાંથી અંધકારનો નાશ કરી દે, ગુરુ છે એ શિષ્યને સંસારથી પાર ઉતારે છે। માટે હે બાપજી, અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ
જીવનમાં શાંતિ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? અમે કથાઓ બહુ સાંભળી, અને આપણે આવી તો કેટલી કથાઓ સાંભળી હશે વાલા ભક્તો. કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, તોય ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. અખો ભગત કહે હવે કરવું કેમ, આટલી વાર સાંભળી તોય એમનું હે. આટલી વાર આપણે સાંભળી હોય તો એમનું હોય છે. કેમ આવું હશે? કેમ કે આપણે કથામાં બેઠા હોઈએ પણ કથામાં આપણે નથી બેહતી. તમે 3 કલાક અહીં બેહો છો, પણ 3 કલાકમાંથી 3 મિનિટની કથા તમારામાં બેહવા દો તો મજા આવે ને. એ તો ઊભા થાય એટલે બધું આઈનું અહીંયા જ મૂકીને જવાનું, એને બધું ખખેરીને જવાનું.